Trigonometry, Class 11 Mathematics. Let us consider a circle. This can be divided by 4 equal parts. Each one is called quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. And this circle can be divided into 360 degree. So starting from 0 and 360 degree. So therefore this should be 180 degree. Is it not? Let me call it A, B, C, D, and again E. A is 0, B position it is 90 degree, C position is 180 degree, and D is 270 degree, and again E is 360 degree. In terms of radian, this is called 0 and this is pi by 2 radian. The radian can be represented by putting power C in the subscript C, and this one is pi C, and this is 1/2 pi, that is 3 by 2 pi power C, and this is 2 pi. Okay, so 1 radian means you can put power C. 1 radian is equal to 180 degree divided by pi, that is equal to approximately, take down, 57 degree 16 minutes. If I put apostrophe, single apostrophe, then single quote means minute, degree minute, and double quote means second. 60 second is equal to 1 minute. Take down, double quote means second and single quote means minute. So 60 seconds is equal to 1 minute, and 60 minute is equal to 1 degree. So 2 pi radian is equal to 360 degree. Therefore pi radian is equal to 180 degree. Right? So similarly, you can have the factor, that is 1 degree is equal to pi by 180, just to reciprocate it, that's all. Okay, so that is equal to 0.01746. You can make a note of it. Okay, you can add these things. Now first of all, you should understand what is meant by radian. And we have got the circle here, and center of the circle is O. OA is the radius. Of course OB is also radius. Now see, this radius is equal to this arc. For example, A dash. A to A dash is the length of the arc. When the length of the arc is equal to radius, then you can call it 1 radian. Are you able to follow? So take down this. So what do you mean by this radian? You should understand the radian. Radian is equal to 1 radian. It means that is, it is the angle subtended by that is arc equal to the radius. Do you understand this concept? Okay.
Therefore, the length of the arc L is equal to length. L is equal to length of arc. So the length of arc is equal to radius into angle in radian, theta. Are you able to follow? And that is why it is called theta is equal to L by R. When L is equal to R, it means R by R is equal to 1, is it not? So in that case, theta is equal to 1 radian. I hope now you should be able to understand the meaning of radian. Do you understand? And this radian is equal to 57 degree 16 minutes. Are you able to follow? Suppose if you want to convert this into what? Degree. So what you are supposed to do? This is 1 radian multiplied by 57 degree 16 minutes or 180 by pi. L is equal to R theta. Based on this, L is equal to R theta. Is it not? Now, what is this L? For a circle, it is 2 pi r. Is it not? That we know. 2 pi r. So, let me say the length of the arc for a circle is 2 pi r, which is nothing but the circumference. 2 pi r. Are you able to follow? So, that is equal to r theta according to this formula. Now you can cancel these 2r. I hope now you should be able to understand theta is equal to 2 pi radian for a circle. Okay. This 2 pi radian is nothing but what? 360 degree for a circle. Is it clear now? Right. So you should be able to understand this. That is radian measure. Take down radian measure is equal to pi divided by 180 into degree measure. Are you able to follow? So when you got the degree measure, when you multiply by pi by 180, you will get the radian measure. Got this point? Okay. Similarly, you can reciprocate it. If you want to have degree pressure, reciprocate. So degree measure. So degree measure is equal to 180 by pi. Reciprocated into radian measure. So I hope now there should be no doubt at all. Any doubt here? Right? Is theta radian? Theta equal to 2 pi radian? Theta is equal to 2 pi radian for a circle. For a complete circle. That's what for a circle, complete circle. Okay? Right. இப்போ இந்த trigonometric functions in terms of sine and cosine அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அது எப்படி வருதுன்றது பாரு. in terms of பையிலே நான் சொல்லிட்டே வரேன். Take down trigonometric functions. Trigonometric functions. Trigonometric functions in terms of sine and cosine. Trigonometric functions in terms of sine and cosine. Cosecant x we know that is nothing but reciprocal of sin x. So that is equal to 1 by sin x. Okay, 1 by sin x. So here x is not equal to n pi. Take down. This is the condition where n is any integer. n pi sir. n pi க்கு ஈக்குவலா இருக்க கூடாது. ஓகேவா?
n பைக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா என்ன பிரச்சனை வரும்? ஜீரோன்னு வரும்ல இல்லையா? 0 2 பை பை இப்படியெல்லாம் வந்ததுன்னா அந்த வேல்யூ வந்து சைன் பை எவ்வளோ? சைன் 0 தானே. அப்போ 1/0னா இன்டெஃபினட்டாக போய்டும். அதனால தான் அது ரூல்ட் அவுட். ஸோ நம்ம அந்த n பை வரக்கூடாது. எதுக்கு? கொசிகண்ட் எக்ஸுக்கு. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அவுட்புட்டு நோட் பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி சீக்கண்ட் அது எங்கே வரக்கூடாதுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? சீக்கண்ட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் 1/cos x. ஸோ 1/cos x அப்போது இந்த இடத்துட்ட இதில் 90 அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது. 90 வரக்கூடாது, 270 வரக்கூடாது. அதாவது π/2 மல்டிபிள்ஸ் வரக்கூடாது. கரெக்டாக? π/2 ஒரு ஆட் நம்பர் எப்படி சொல்லுவேன்? 1 3 5 7 9 எப்படி சொல்லுவேன்? 2n + 1. கரெக்டாக? 2n + 1. ஸோ அப்போது எக்ஸ் ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு இந்த 2n + 1ன்னு என்ன அர்த்தம்? இப்படி இருக்கா சர்க்கிள், இந்த இடத்துட்ட 0வும் பையும் வருமா? அதுக்கு அடுத்தது விட்டால் இங்கே என்ன வரும்? 2 பையா. இங்கே போனால் என்ன வரும்? 3 பையா. இங்கே போனால் என்ன வரும்? 4 பையா. இங்கே என்ன வரும்? 5 பை. அப்போ n பை. இப்போ புரியுதா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்ப சைன் எக்ஸ் இங்கே வரக்கூடாது. வந்ததுன்னா அதான் கொசிகண்ட் எக்ஸுக்கு அது பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இது புரியுதா? அடுத்தது இங்கே வரதெல்லாம் ஆட் நம்பர்லேயே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னது? π/2வா? π/2ஓட ஆட் நம்பர், அடுத்த ஆட் நம்பர் என்னது? 1 2 வராது. 2 × π/2னா பைன்னு வந்துடும். அப்போ 3. ஸோ 3 π/2 கரெக்டாக வருது. அப்போ ஆட் நம்பர் தானே. அடுத்த π/2 எங்கே போகும்? 5. அப்போ 5 π/2. இப்போ புரியுதா? அடுத்த π/2 எங்கே வரும்? 7 π/2. ஓகேயா? அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், இதை 2n + 1, அதாவது ஆட் நம்பர் போடுறப்ப 2n + 1 சொல்கிறோம். 1 3 5 7லாம். ஓகேயா? ஸோ அப்போ தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 2n + 1 π/2. இது நோட் பண்ணிக்கணும். வேறஸ் என்னன்றது அகைன் இன்டீஜர். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அடுத்தது இப்போ நீங்களாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். tan x இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு நல்லா தெரியும் sin x / cos x. அப்போ இந்த cos xல் வரக்கூடிய x எது வரக்கூடாது? இதே தான் இல்லையா? வெரி குட். ஸோ ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு 2n + 1 × π/2. புரிஞ்சுது அது? அதாவது 1/0. இப்போ cos 19 வந்துருச்சுனாக்கா cos 90 0. அப்போ 1/0 இன்டெஃபினட்டாக போயிடும். நாட் டெஃபினட், இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும். காட் இட்? அடுத்தது அதே மாதிரி cot xல் வரப்போ n பை வரக்கூடாது. ஏன்னா sin x கீழே வரும் இல்லையா? ஸோ cos x / sin x. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது? x ஷுட் நாட் பி ஈக்குவல் டு n பை. ஏன்னா sin 0 வந்ததுனாக்கா 0 ஆகிடும். அப்போ cos x / 0னா இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும். ஸோ தட் கேனாட் பி டிஃபைன்டு. ஓகேவா? புரியுதா? இப்போ சில ஃபண்டமெண்டல் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். ஐடென்டிட்டிஸ் பார்ப்போம். அது ஏற்கனவே நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது தான். ஆனால் 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? அங்கே ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டோடையே என்ன பண்ணிவிடுவீங்க? ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவீங்க. ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுவோம்? n நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் போகும், சர்க்கிள்ஸ்லாம், ரொட்டேஷன்ஸ்லாம் போகும். ஏன்னா ஒரு 360 டிகிரினா செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் போயிட்டு அதோட நிப்பாட்டுவோமா? 5th குவாட்ரண்ட்டும் போவோம். அப்போனா ஒரு ரொட்டேஷன் முடிச்சிட்டோம். 6த்தும் போவோம், ஒரு ரொட்டேஷன் முடிச்சிட்டோம். ஒரு ரொட்டேஷன் முடிச்சுட்டு செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டு. புரியுதா? புரியலையா? 7த்தும் போவோம். 7th குவாட்ரண்ட் அப்படின்னா என்ன வரும்? ஒரு ரொட்டேஷன் முடிஞ்சிருச்சு, 3வது குவாட்ரண்ட்டு. ஓகேவா? அப்போ 8வது குவாட்ரண்ட் என்னவாக இருக்கும்? அது 2 சைக்கிள் முடிய போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ புரியுதா? ஸோ இந்த ரேஞ்சில் நம்ம போகிறோம் அந்த தீட்டா. ஸோ நீ பழையபடி ஆகும்னா சைன் தீட்டானா உடனே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போடுவார், அதெல்லாம் தூக்கி போடு. சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போகணும். அதுக்காக தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ புரியுதா? நேராக உட்காரு, தூங்கிடாது. கவனி. ஃபண்டமெண்டல் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ்.
இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். sin squared x plus cos squared x is equal to 1. அடுத்தது சொல்லு பார்ப்போம். 1 plus tan squared x is equal to secant squared x. அடுத்தது 1 plus cot squared x is equal to cosecant squared x. இதோடு நிப்பாட்டாமல் நாம் 1 அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஒரு 3 ஃபார்முலா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். 1 வரணும், எதை போட்டால் 1 வரணும், ஏன்னா சில இடத்துல 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே 1 வரணும்னா இங்கே ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக sin squared ப்ளஸ் cos x போடலாம். இங்கே வரப்போ secant squared இது தோணணும், அதனால தான் அதை கிளவராக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். அது இப்போ புரியுதா? இங்கே வரப்போ cosecant squared x, ஸோ அதை அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியும் வச்சுக்கணும் நாம். ஓகேயா? ஸ்மார்ட்னஸ் இதில் ரொம்ப தேவைப்படுது. ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்னு சொல்கிறத விட ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்னு சொன்னால் கூட நல்லது. அங்கே ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி. இப்போது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே படித்ததுன்றதுனால நாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே போகலாம். நீங்கள் தான் சொல்லணும், நல்லா சத்தமாக சொல்லணும். கவனி, இந்த டேபிளை நம்ம ஃபில்அப் பண்ணுவோம். வேல்யூஸ் ஆஃப் trigonometric ratio. ஓகே, ஸோ நல்ல ஒரு பெரிய கோடாக போட்டுக்க. இங்கே லெஃப்டில் நல்ல எக்ஸ்ட்ரீமாக போடு. ஸோ சைன் காஸ் டேன் போட்டாலே மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். அதனால் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். மற்றதெல்லாம் ரெசிப்ரோகேஷன் தானே, ரெசிப்ரோக்கெல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம் அதெல்லாம். ஓகே, 0 டிகிரி. இப்போ இது நீ ஸ்கூலில் ஹை ஸ்கூலில் படித்ததெல்லாம் என்னது 45 அப்படியெல்லாம் சொல்லுவேன். அந்த 45 டிகிரின்றதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 30 டிகிரின்றது என்ன சொல்லுவோம், π/6 ரேடியனில் சொல்லணும். இப்போ புரியுதா? அடுத்தது இது π/4 அப்படின்னா நம்ம 45 டிகிரி. நீ பக்கத்தில் வேணால் எழுதி வச்சுக்கோ. அடுத்தது π/3 அது 60 டிகிரி இல்லையா? அடுத்தது π/2 90 டிகிரி. கரெக்டாக? அடுத்தது பை, நம்ம அதோடு நிப்பாட்ட முடியுமா? பையும் சேர்த்து படிக்கணும். அடுத்தது பையை நிப்பாட்டினா அதுக்கு அடுத்தது 1.5 பை, தட் இஸ் 270, அது 3/2 பை. கரெக்டாக? அடுத்தது 2 பை. ஸோ இது வரையிலும் தெரியும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக 0வும் பையன்றதுனால அந்த π/2 பேஸ் பண்ணி போயிடலாம். இப்போது டக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது வேணால் சைடில் எழுதிக்கிறியா? இது π/6ன்றது எவ்வளோ டிகிரிமா? 30 டிகிரி. இது இனிமேட்டுக்கு இது ஞாபகம் வரக்கூடாது, எடுத்தோடனே டக்குன்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடணும். ஓகே, 60 டிகிரி. இது 45 டிகிரி. இது 60 டிகிரி. இது 90 டிகிரி. இது 180 டிகிரி. இது 270 டிகிரி. இது 360 டிகிரி. கரெக்டாக? ரைட், ப்ரொசீட். டக்குன்னு போடு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் என்னப்பா? sin 0 என்ன? 0. அடுத்தது இது இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்காது. இதை முதல்ல முடிச்சுக்கோ, மற்றெல்லாம் ஈஸியாக சொல்லிடலாம். sin 0. அடுத்தது இங்கே cos 0 1. அப்போ cos 0 tan 0ன்றது 0/1 தானே, 0, அவ்வளோதான். அடுத்தது இங்கே π/6 sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 இது அப்படியே டிவைட் பண்ண போகிறோம். அப்போ 1/√3. ஓகே, அடுத்தது இங்கே 1/√2, இதுவும் 1/√2, அப்போ இது 1. அடுத்தது இது 60ல் √3/2, அப்போ இது 1/2, அப்போ இது √3. அடுத்தது π/2 90ல் என்ன வரும்? sin π/2 sin 90 sin 0 0, அப்போ 1. அடுத்தது இது 0 இங்கே. அடுத்தது இங்கே π 180ல் நோ, இங்கே 0 என்ன வருதோ அதே தான். ஓகேவா? இங்கே -1, இந்த இடத்துல 0. இங்கே என்ன பண்ணணும்னா உடனே 1.5 பைனா π/2 கம்பேர் பண்ணிக்குவோம்.
ஸோ பை பை 2 கம்பேர் பண்ணி 1 போட்டுரு. அந்த 1 போட்டுட்டு அது எத்தனை குவாட்ரண்ட் 270ங்கிறது 3ல் வந்ததுனால அப்போ மைனஸ். இங்கே நமக்கு இது தெரியும், ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் ஆல் சில்வர் டீ cups, all trigonometric functions are positive, sine alone positive, sine and cosecant positive, tan and cot positive, cos and secant positive in the fourth quadrant. அது ஞாபகம் இருக்கணும். அந்த பேசிஸில் இது சொல்லணும். சொல்லு. இது 0, இங்கே not defined. ஓகே, இங்கே 0, இது 1, இது 0, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இந்த டேபிள் நம்மளாக அது போடுறதுக்கு கற்றுக்கணும். ஓகேவா, புரியுதா? அடுத்தது இப்போ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸில் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் டொமைன்னா என்ன, ரேஞ்சுனா என்ன, அதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா, டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் trigonometric functions. Trigonometric functions. Okay, so இங்கே ஃபங்க்ஷன் போட்டுப்போம், இங்கே டொமைன், இங்கே ரேஞ்ச். ஓகேவா, இப்போ y is equal to sin x trigonometric function இருக்குது. அப்போ இதோட டொமைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா -π/2 +π/2 with the closed interval. இப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டால் க்ளோஸ்டுன்னு அர்த்தம். ரேஞ்ச் பார்த்தா -1 1 தான். அடுத்தது y is equal to cos x. இதோட டொமைன் என்னன்னா 0வும் πயும் தான். இதுவும் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல். இங்கே இங்கே வந்து ரியல் நம்பர்லேருந்து அதை தவிர போகும். என்னென்னா -1, இது 0π, இது வந்து -1 and 1. ஓகே, க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலில் வரும். சைனும் காசும் -1 தான் ரேஞ்ச் இருக்குது. ஆனால் காசில் என்னென்னா 0π வரும். அடுத்தது tan வந்து பெக்குலியராக பிஹேவ் பண்ணும். tan x, tan xல் என்னென்னா இந்த tan xக்கு பதிலாக இதோட ரெசிப்ரோக்கல் பார்த்துட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். y is equal to sin x ஓட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன, cosecant x. ஸோ cosecant xன்னு பார்த்தோம்னாக்கா அதுவும் என்னன்னாக்கா -π/2, ஆனால் 0 வராது. ஏன்னா 0 வந்தாக்க இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ -π/2, π/2 க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலில் வரும் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில். ஆனால் 0 அங்கே இருக்காது, 0வை டச் பண்ணாது. அதனால் எலிமினேட்டிங் 0. இப்போ புரியுதா? இப்படி போட்டால் இந்த -π/2லேருந்து +π/2 வரையும் வரும். ஆனால் 0 நாட் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் வரலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல மைனஸ், இது வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல், -1ம் 1ம் வராது. ஓகே, அடுத்தது secant x. secant xன்றது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் cos x இல்லையா. ஸோ அப்போது இதில் 0π வரும். ஆனால் வராத விஷயங்கள் cos 90 வரக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அப்போ π/2 வரக்கூடாது. ஸோ -π/2. புரியுதா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுவும் r -1, 1 ஓப்பன் இன்டர்வல் இதெல்லாம். இப்போ உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். y is equal to tan x. இந்த y is equal to tan xன்றது வெறுமனா π/2, π/2. ஓகே, ரெண்டுமே ஓப்பன் இன்டர்வலாக இருக்கும். இது க்ளோஸ்டு கிடையாது. -π/2 + π/2. ஓகே, -π/2 + π/2 ரெண்டுமே என்னென்னா க்ளோஸ்ட் இல்லை, ஓப்பன். ஓகே, ஓப்பன் இன்டர்வலாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல ரியல் நம்பர் அப்படியே வரும். ரியல் வேல்யூஸ் எல்லா ரியல் நம்பரும் வரும் அதில். y is equal to cot x அப்படிங்கிறப்போ ஓகே, இங்கே என்ன வரும், 0, π
ஓப்பன் இன்டர்வல். அப்போ இங்கே ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் கேன் கம். ஸோ இது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் பேசிக்காக சில கன்வென்ஷன்ஸு நல்லா பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோ, நல்லா இம்பைட் பண்ணிக்கோ. இதோட கிராஃபிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ்லாம் லேட்டர் ஆன் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே? ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஷீட்டாக எடுத்து அப்படியே ஃபில்அப் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பை ஹார்ட் பண்ணால் தான் நல்லது. ஓகே? அங்கே போய் ஏதாவது நான் சொல்லிட்டு இருக்கப்ப அப்படியா அப்படிலாம் கேட்காது. நெக்ஸ்ட்டு உனக்கே போட தெரியணும் அது. தென் சைன் கன்வென்ஷன் சம்மந்தமாக பார்ப்போம். நோட் பண்ணிப்போம். சைன் கன்வென்ஷன். சைன் கன்வென்ஷனில் இப்போ ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். இப்போது இங்கே sin x எடுத்துகிட்டு வருவோம், cos x எடுப்போம், tan x எடுப்போம், அதுக்கப்புறம் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் cosecant x எடுப்போம், தென் secant எடுப்போம், அதுக்கப்புறம் cot x. ஓகேவா? இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இது எப்படி போடுறதுன்றதை கற்றுக்கோ. கவனி. இப்போ நம்ம எல்லாமே இந்த ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அந்த பேசிஸில் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இங்கே 1 அப்படின்னா என்ன? 0 to π/2. கரெக்டாக? இது என்னது? π/2 to π. இது என்னது? π to 3.5 π, 3/2 π. இது 3/2 πலேருந்து 2 π. ஓகேவா? அந்த ரேஞ்ச் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ போடலாமா? ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் பிரகாரம் ஆல் பாசிட்டிவ். ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். அப்படியே முரட்டத்தனமாக போட்டுரு. ஓகேவா? கிளியர்? அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சில்வர் சைனும் கொசிகண்ட்டும் பாசிட்டிவ். ஸோ ப்ளஸ்ஸு முதல்ல ப்ளஸ்ஸை போட்டுரு, அதுக்கப்புறம் மைனஸ். இதெல்லாம் இப்போ புரியுதா? எப்படி போடுறேன்னு புரியுதா? ப்ளஸ்ஸை முதல்ல டார்கெட் பண்ண, பேலன்ஸை போடு. அதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் சில்வர் டீ கப். சில்வர்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டு. சைன் ஃபங்க்ஷனில் சைன் அண்ட் கொசிகண்ட் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் அது மட்டும்தான் பாசிட்டிவ். அப்போ சைனும் கொசிகண்ட்டும் பாசிட்டிவ், ரிமைனிங் வேல்யூஸ் நெகட்டிவ். எது பாசிட்டிவாக அதை டார்கெட் பண்ண, ரிமைனிங்கை மைனஸாக போட்டுரு. அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணலாம்? தேர்டில் என்ன? ஆல் சில்வர் டீ. அப்போ டேனும் காட்டும் பாசிட்டிவ். டேன் எங்கே இருக்குது? பாசிட்டிவ். காட் எங்கே இருக்குது? பாசிட்டிவ். மற்றெல்லாம் நெகட்டிவ். ஓகேவா? ஈஸியாக இருக்காது? அடுத்தது இங்கே எப்படி போடலாம்? ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸு. அப்போ காசும் அதோட சீக்கண்ட்டும். ஸோ மற்றதெல்லாம் நெகட்டிவ். டன். ஃபினிஷ்டா? அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி டெவலப் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ புரிஞ்சுதா? நோட் பண்ணிக்கோ. அடுத்தது ஸோ இந்த கன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் முதல்ல கிளியராக சொல்லியிருக்கேன். 0 to 180 டிகிரி. இது 0 to 90 டிகிரி. 90 டிகிரின்றது π/2 ரேடியன் தானே, அதுதான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது என்னது? 90. நீ இனிமேட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது பையிலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஓகே? இது வந்து 90 டிகிரிலேருந்து 180 டிகிரி. இது 180 டிகிரிலேருந்து 270 இல்லையா? அந்த தேர்ட் ரவுண்ட் இப்படி தானே வருது, ஏற்கனவே போட்டேன். அடுத்தது இது என்னது? 270லேருந்து 360. அவ்வளோதானே? ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது இப்போ பேசிக் ஃபார்முலாஸ் இது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த குவாட்ரண்ட்டில் பிஹேவியர் ஆஃப் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் வேரியஸ் குவாட்ரண்ட்ஸ் அது எப்படியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுதுன்றது பார்ப்போம். நோட் பண்ணிக்கோ. பிஹேவியர் ஆஃப் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஆக்சுவலாக சில பேர் ட்ரிக்னோ அப்படிம்பாங்க. ட்ரிக்னோ கிடையாது, trigonometric functions in various quadrants. Okay?
இப்போ அதே மாதிரி trigonometry functions, sine function, இங்கே first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So இங்கே வந்து trig function. So sine, cos, tan. அடுத்தது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணு, cot, secant, cosecant. ஓகேவா? நோட் பண்ணிட்டேவா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஓகே, இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா? இப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் 0 to 1. ஸோ 0 to 1 நான் அந்த இன்க்ரீஸுக்கு அப்வர்ட் ஆரோ யூஸ் பண்ணுறேன், டிக்ரீஸுக்கு டவுன்வர்ட் வேறு யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 0 to 1 அப்வர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? நோட் பண்ணிக்கோ. 0 to 1 இன்க்ரீஸ், 1 to 0 டிக்ரீஸ். ஓகே, அடுத்தது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் 0 to -1 ஃபர்தராக டிக்ரீஸ். அடுத்தது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் -1லேருந்து to 0 இது இன்க்ரீஸ். ஓகேவா? அடுத்தது காஸ் எப்படி இருக்கும்னா 1லேருந்து 0, 1லேருந்து 0ன்னா டிக்ரீஸ் தானே. அடுத்தது 0 to -1. ஓகே, 0 to -1னா ஃபர்தர் டிக்ரீஸ். அடுத்தது -1லேருந்து என்னாவது 0, அப்போ இன்க்ரீஸ் தானே ஆகணும். 0லேருந்து ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது 1, அது இன்க்ரீஸ். அதனால தான் இதோட ரேஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், -1லேருந்து 1. இப்போ புரியுதா? ஓகே, இது உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறது உனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். நான் ஒரு பர்டிகுலர் கிராஃப் இதுக்கு மட்டும் நான் தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இதை எடுத்துக்கிறேன். என்ன சார் இது 0, 1ன்னு போட்டுட்ருக்கீங்க? அதாவது ஒரு சைன் வேவ் எடுத்தோம்னா, கவனிங்க, சைன் வேவ் எடுத்தால் அது ஒய்யில் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இது ஒரு ப்ரோக்ரெசிவ் வேவாக. ஸோ 0ல் ஆரம்பிக்குது, 1, அகெயின் 0, புரியுதா? அப்புறம் 0லேருந்து -1, அப்புறம் 0, அகெயின் இப்படி தான் போகும். இதுதான் ட்ரிகனாமெட்ரி சைன் வேவ்ஸ். இப்போ புரியுதா? சீனசாய்டல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேயா? ஸோ அப்போ இந்த பார்ட் என்னது, ஒய்யில் 1 தானே. இந்த பார்ட் என்ன, ஒய்யில் -1 தானே. புரியுதா? இந்த பார்ட் என்ன, 0 தானே ஒய் ஆக்சிஸில். இப்போ புரியுதா ஏன் 1க்கும் -1க்கும் இடையில ட்ராவல் ஆகுது? டன். இப்போ காஸுக்கு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரேன். காஸ் வேவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது இங்கே இருக்குன்னா இது இப்படி ட்ராவல் பண்ணும். என்னென்னா 1லேருந்து என்ன ஆகும், டாப்லேருந்து வரும், அது இப்படி வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இப்படி போகும், அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பிஹேவ் பண்ணுவது. ஸோ இதில் 0 to, இப்போ புரியுதா? see that அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே என்னது, 1லேருந்து 0 வந்துச்சு, அப்புறம் -1, அப்புறம் 0, அப்புறம் +1. இப்போ புரியுதப்போ? ஸோ சைன் வேவ் ஆரிஜின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா காஸ் வேவ் எப்படி பண்ணும், அந்த 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கீழே இறங்கி அப்படி வந்துட்டு இருக்கும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? ஓகே, இதை தான் நம்ம 1 to 0 நியூமரிக்கல் வேல்யூவை போட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த வேவ் ஞாபகம் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆகிடும். போட்டு பார்த்துக்கலாம், சைடில் வேணால் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். சரியா? ரைட். tan வந்து ஒரு பெக்கூலியர். அது என்னன்னா இப்படி போகும் tan வேவ்ஸ் எல்லாம். ஓகே, ஸோ அது இப்போ இந்த நான் போட்டுட்டு அப்புறமேல் சொல்கிறேன், கவனி. அடுத்தது tan என்ன ஆகும்னா 0லேருந்து ஆரம்பிக்கும், ஆனால் இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும். ஸோ 0 to ∞ நமக்கு தெரியும், அது இன்க்ரீஸ் தானே. அடுத்து என்ன பண்ணும்,
ஃபர்தராக அங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து என்ன பண்ணோம், தட் இஸ் ஜீரோவுக்கு என்ன ஆகும், அதுவும் இன்க்ரீஸ் தானே. இப்போ புரியுதா? ஓகே. அப்போ என்ன அர்த்தம், ஒன்றுலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு, ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு, இன்னொன்று இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இப்படி போகுது. ஸோ அதோட டேனோட வேவ் பார்த்தீங்கனாலே வேடிக்கையாக இருக்கும், இப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணுறது, இப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன், இது டேன் வேவ்னு வச்சுக்கோ. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இப்படி போயிட்டு இருக்கும், இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படி போகும், இந்த வேவ் எல்லாம் இப்படி போகும். ஓகே. அப்போ இது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி தானே, இது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி தானே, அதனால தான் அந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ட்ராவல் ஆகிட்டோம். ஓகேயா. இந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் போகும். அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து தான் போகும், அடுத்தது 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 இப்படி தான் போகும். ஓகே, ரைட், கவனிங்க. ஸோ அப்போது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ. அதுக்கு அடுத்தது அகெயின் இன்க்ரீஸ் ஜீரோ டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. increases from 0 to minus infinity. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0. ஓகே, ஸோ இனிமேட் நீயே போடுவ. என்னம்மா இது, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, 0 டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. இது வந்து 0 டு இன்ஃபினிட்டி, இது வந்து இன்ஃபினிட்டி, சாரி மாற்றி போட்டிருக்கேன், இன்ஃபினிட்டி டு 0, 0. ஐ எம் சாரி, ஒரே நிமிஷம். இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் 0 டு மைனஸ் தான், கரெக்ட் தான், 0 டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. நான் தான் சொல்லினேன் ஒரே டைரெக்ஷனில் தான் போகும். அப்படி இதை இங்கே வந்து பாருங்க, இது எப்படி போகுது, இது எல்லாமே இப்போ இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்குது, இதில் அப்படி இருக்காது, அப்படி போகும், மறுபடியும் கீழே வந்துடும், மறுபடியும் அப்படி போகும், அப்படி தான் போகும். புரியுதா? இங்கே இன்ஃபினிட்டியா, இது இப்படி போகுதா, வருதா, நெக்ஸ்ட்டு வேவ் என்ன பண்ணும், அவ்வளோதான், அப்படி தானே போகுது. ஓகே, அப்போது இங்கேருந்து ஸ்டீப் டவுன் இங்கே வந்துடுது. புரியுதா? இங்கேருந்து இது வந்து இந்த ஷார்ட் டூத் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரம்பம்லாம் இருக்குது பார்த்தியா, ரம்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரம்பம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஷார்ட் டூத்துன்னு சொல்லுவாங்க, அறுக்கிறது. அது என்ன பண்ணியிருப்பான்னாக்கா அது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், இப்படி போகும். அடுத்தது இந்த ரம்பம் இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ தான் அறுக்கிறது சௌரியமாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்கேனிங் வந்து இப்படி தான் பண்ணுறோம். இப்போ புக்கிலேருந்து படிக்கிறோம், ABCDEFGHA போடுறியா, ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறது இங்கேருந்து தான், லெஃப்ட்லேருந்து தான் ரைட் பண்ணுற. எவனாவது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போயிட்டு அப்போ ரைட்லேருந்து ரிவர்ஸ் இப்படி வருவானோ, வரமாட்டான். இப்போ புரியுதப்போ? ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு, அகெயின் லெஃப்ட்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஜம்ப் ஓவர் இருக்கும். இப்போ இந்த மீனிங் புரியுதா? இதை அப்படியே இந்த பக்கம் வச்சுக்கோ, அவ்வளோதான். இங்கேருந்து இங்கே போகிற, டப்புன்னு இங்கேருந்து இங்கே. இப்போ இந்த ஜப்பானியர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வெர்டிகலாக படிப்பாங்க. பார்த்துருக்கேன், ஜப்பான்காரெலாம் என்ன பண்ணுவான், வெர்டிகலாக தான் படிச்சுட்டு இருப்பான். அவன் எழுத்தெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவன் எழுத்து ஏடா கூடமாக இருக்கும், இப்படி தான் படிப்பான். நம்ம இப்படி படிக்கிறோன்னு வச்சுக்கேன், ஸ்கேனிங். அவன் இப்படி படிச்சுட்டு இருப்பான். புரியுதா? அரபிக்கு இதெல்லாம் வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போவாங்க. ஓகே, அவங்கவுங்க எழுத்து மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி இது வந்து இந்த டைரக்ஷன் வந்து யூனி டைரக்ஷனில் இப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அடுத்தது இது கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். 0 டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, அடுத்தது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0, அது கரெக்டாக வந்துட்டு. அதே மாதிரி காட்டுன்றது அப்படியே ரிவர்ஸ் எழுதிக்கோ, அப்படியே மாற்றிக்கோ. என்ன வரும், இன்ஃபினிட்டி டு 0. இங்கே சொல்லு 0 டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. புரியுதா? இங்கே என்ன வரும், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு, ஐ மீன் இன்ஃபினிட்டி டு, இங்கே 0 டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும். tan 0 டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும். இங்கே 0 டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒரே மாதிரி தான் வரும் அது. ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் போடாத, வெறுமனே இன்ஃபினிட்டி போடுது. அப்போ இங்கே என்ன வரும், இன்ஃபினிட்டி டு 0, அதோட ரெசிப்ரோக்கல். அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும், 0, இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, அப்படி வரும்.
ஓகே, அதோட ரெசிப்ரோக்கலை ஞாபகம் வச்சுட்டா ஈஸி. அடுத்தது சீக்கண்ட் என்னது? சீக்கண்ட் இங்கே கொண்டு வா, காஸ் தானே, காஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணு. ஸோ 1/1 to 1/0னா இன்ஃபினிட்டி. இப்போ புரியுதா? அடுத்தது இங்கே 1/0 இன்ஃபினிட்டி, இங்கே -1, ஓகேவா? அடுத்தது இங்கே -1/1 -1, இங்கே இன்ஃபினிட்டி. அதே மாதிரி இங்கே சொல்லு 1/0 இன்ஃபினிட்டி, இங்கே 1, அவ்வளோதான். இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் நீ அந்த மைனஸ் ப்ளஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்லலாமே ஈஸியாக. ஓகே, அடுத்தது கொசிகண்ட், ஓகேவா? கொசிகண்டில் எப்படின்னா சைனோட ரெசிப்ரோக்கல். நீங்கள் சொல்கிறியா? சொல்லு. வெரி குட். இன்ஃபினிட்டி டு 1, இங்கே 1 to infinity. வெரி குட். இங்கே இன்ஃபினிட்டி டு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னாக்கா மைனஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். -infinity to -1. இங்கே அதே மாதிரி -1லேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே -infinity. ஏன்னா அங்கே 0 இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியல. ஓகே, ஏன்னா 4th quadrant இல்லை, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போகணும். ஓகேவா? இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு இந்த tan ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் அந்த இதில் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், டயக்ராமேட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ தட் அது கொஞ்சம் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பார்த்துக்கோ. y = tan θ எப்படி இருக்கும்? நான் cos θ sin θ ஏற்கனவே போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இந்த ரெட்டாக இருக்கிறது cos, ஓகே, இது cos வேவ். y = cos x, நோட் பண்ணிக்கோ. இங்கே பிளாக்காக இருக்கிறது y = sin x, ஓகேவா? இது ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா. ஓகே, அடுத்தது அதே இது இங்கே போட்டால் இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக போடுறேன். இந்த இடத்துட்ட என்னென்னா அதே போட்டுக்கோ. இது y ஆக்சஸ், x ஆக்சஸ், சரியா? இப்போ என்னென்னா இந்த எக்ஸில் 90 டிகிரி, 180 டிகிரி, 270 டிகிரி, 360 டிகிரி. என்னது? 90 டிகிரி, இது என்ன? 180 டிகிரி. இதெல்லாம் ஃபேஸ். இது சொல்லு 270 டிகிரி, அப்புறம் இது 360 டிகிரி. புரியுதா? ஸோ இதை நான் இப்படியும் சொல்லலாம். எப்படி? π/2. இது என்ன? π. இது 3π/2. இது 2π. ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்க. பக்கத்தில் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படியே போட்டே வா. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? 0லேருந்து இப்போ இந்த இடத்துட்ட 90ல் வராது, டச் பண்ணாது இல்லையா? 90ல் வராது. 90ல் வராது அப்படின்னா 270லேயும் வராது. கரெக்டாக? ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தானே இதெல்லாம், ஆட் நம்பரில் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸில் அங்கே வராது. அப்போ என்னாகும்? இங்கே இருந்துட்டு இப்போ கவனிங்க, இந்த வேல்யூ எப்படி போடுறோம் பாரு, அப்படி போகும். இங்கே டச் ஆகாது. புரியுதா? சரட்டுன்னு கீழே இறங்கி இங்கேருந்து இப்படி போகும். ஆனால் 180 டச் பண்ணி போகும். இப்போ புரியுதா? இங்கே டச் பண்ணக்கூடாது, ஜாக்கிரதை. ஓகே, அடுத்தது என்ன பண்ணோம்? மறுபடியும் டகான்னு இங்கே வரும். இங்கே வந்துட்டு இப்போ புரியுதா நான் எப்படி போடுறேன்னு? புரியுதா? அடுத்து இதை டச் பண்ணாது. அது இப்படி தான். இதுதான் tan ஃபங்க்ஷன். இதுக்கு ட்ரா பண்ணிக்கோ. சீக்கண்ட்ன்றது எப்படி இருக்குன்னா கவனி, இப்போ காசு ஏற்கனவே போட்டோம்ல, சீக்கண்ட்ன்றது அப்படியே மேல் பக்கம் டாப் ஓப்பன்டாக மாறிடும். இப்போ y = சீக்கண்ட் பை எப்படி இருக்குன்னு பாரு, சீக்கண்ட் x. இது எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரி போட்டுக்கோ. இப்போ பிரிச்சுக்கலாமா? இதை π/2 π, இது π/2 π, இது என்னமா 1.5 π, அதாவது 3/2 π,
இது 2π. ஓகேவா? இப்போ நான் எப்படி ட்ராயிங் போடுறேன் பாரு. காஸ் எக்ஸ் சொன்னது அது இந்த பக்கம், ஏன்னா -1லேருந்து +1 வரலான்னு சொன்னேன். அதனால் இங்கேயும் இழுத்து விட்டுக்க. இங்கே என்ன பண்ணுற, இங்கே π/2 -π/2 கரெக்டாக. இங்கே என்ன வரும், +-π. இங்கே -3/2π. இங்கே -2π. ஓகேவா? இப்போ டயக்ராம் பாரு. காசை நான் ரெட்டில் போடுறேன். இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே வந்து 1 ஏற்கனவே சொன்னது தான் அது. இது 1, இது -1. ஓகேவா? இந்த 1 -1ல் வராதுன்னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ரியல் நம்பரை தவிர அதை வராதுன்னு சொன்னேன். அப்போ எப்படி போகும் இது, நல்ல கவனி. இதில் டச் பண்ணாது, ஏன்னா cos 90 வந்து நமக்கு 0 இல்லை, அதனால் இது டச் ஆகாது. எது வரலையோ அங்கே வராது. அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். தட் இஸ் 1.5π டச் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி இங்கே π/2ல் டச் ஆகாது. அதே மாதிரி 1.5π டச் ஆகக்கூடாது. அங்கெல்லாம் ப்ளூ லைன் போட்டேன். இப்போ இந்த இடையில கேப்பில் நம்ம போடணும். ஸோ இந்த 1 இது வந்து 1ன்னு சொன்னேன், அது -1. இது 1, இது -1. இப்போ பாரு, இந்த கிராஃபு இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில இப்படி போகும். இப்போ புரியுதா? இதுதான் காஸ், ஐ மீன் சீக்கண்ட். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல π/2ல் டச் பண்ணாமல், பையில் இந்த 1 கீழே இப்படி வரும் அது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி போகும். இப்போ புரியுதா? ஓகே. அதே மாதிரி இங்கே பை வழியாக வரும், இந்த 1ல் டச் ஆகி இப்படி போகும். இதுதான் 1. ஓகே, இப்போ புரியுதா அது? ஸோ காஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் போயிட்டு இருக்கும். காஸ் இல்லை, சீக்கண்ட், ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் சீக்கண்ட். ஓகே, இது முடிஞ்சுதான். அடுத்தது கொசிகண்ட்டு. வேறு பேப்பரில் போட்டால் கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கும். இந்த அப்படி இந்த 2 பத்திரமா வச்சுக்கோ. பொறுமையாக போடுங்க, நல்ல பக்காவாக ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டில் தனித்தனியாக போடுங்க. அடுத்தது கொசிகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? கொசிகண்ட் எக்ஸ், y = கொசிகண்ட் எக்ஸ். அதை சிஎஸ்சின்னும் போடலாம். ஓகே, ரெண்டும் ஒன்று தான், கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காது. இப்போது இதில் எப்படி இருக்கும்னா, அதே y ஆக்சஸ் போடு, x ஆக்சஸ் போட்டுக்கோ. இதில் 0, இது π/2, π, 1.5π, 2π. அதே மாதிரி இங்கே -π/2, -π, -3/2π, இங்கே 2π, -2π. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், கொசிகண்ட்ன்றது சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் தானே. ஸோ இந்த இடத்துல 1, 2, 3 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. இங்கே -1, -2, -3. இது -1, இது +1. சரியா? இப்போது சைனில் வந்து எது வரக்கூடாது, இங்கே பை வரக்கூடாது. அப்போ பையெல்லாம் முதல்ல பிளாக் பண்ணிவிடு. ஸோ பையெல்லாம் ஒரு ப்ளூ லைன் போட்டுரு, அங்கே வரக்கூடாது. அதே மாதிரி 2π வரக்கூடாது, பெருசாக ஒரு லைனை போட்டுரு. அதே மாதிரி -π வரக்கூடாது. அடுத்தது -2π வரக்கூடாது. அப்போ இடையில போட்டு போயிட்டே இருக்கு. இப்போ புரியுதா? ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ப்ளூ லைனில் எங்கேருந்து கொண்டு π/2ல் வரலாம். π/2ல் இந்த 1ல் கிராஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ 1ல் கிராஸ் ஆகிறப்போ இந்த இது இப்படி வரும். இதுதான் கொசிகண்ட். இப்போ புரியுதா? ஸோ 3/2 டார்கெட் பண்ணி இங்கே -1 போட்டு இப்படி வரலாம். இப்போ புரியுதா? நான் எப்படி போடுறேன்னு புரியுதா? அடுத்தது இந்த இடத்துல எப்படி வரும், அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஓகேவா, இங்கே வரும், இங்கே -1ல். ஸோ அப்படி வரலாம், இங்கே இப்படி வரலாம். இந்த 1ல் டார்கெட் பண்ணி இப்படி போகணும். இப்போ புரியுதா எப்படி போடுறேன்னு? ஓகே, புரிஞ்சுதா? எங்கே வரக்கூடாதுன்றது நம்ம டிசைட் பண்ணிடணும். அங்கே ஒரு ப்ளூ லைனோ ரெட் லைனோ போட்டு அங்கேன்னு போகலாம். இப்போ காட் வந்து அப்படியே டேனோட தலைகள் தானே. ஸோ y = cot x. cot x எப்படி போடுறோம் பாரு. இப்போது
இதெல்லாம் சார் தேவையானலாம் கேட்காத. இது தெரிஞ்சால் தான் சில ஹைப்போத்தட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் போட முடியும். ஏன்னா தடால்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம வெறுமனே இந்த டயக்ராம் பார்க்காம போனீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது அது. ஓகே, இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் இந்த ரேஞ்சுனா என்ன, டொமைன் என்ன இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். டொமைன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ரேஞ்சுனா ஒய் ஆக்சிஸ். இப்போது காட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் எக்ஸ், அதே மாதிரி டயக்ராம் போட்டுக்கோ, சென்ட்ரல் லைன் போட்டுக்கோ, ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கோ. இப்போது இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி π/2 பை இல்லையா, π/2. நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தேன்ல, எது வரலாம் எது வரக்கூடாது, அது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுட்டு போட்டே இரு. 2π இங்கே -π/2, அடுத்தது பை, நெக்ஸ்ட்டு -3π/2, அடுத்தது 2π. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுற, இந்த π/2 இருக்குல்ல, ஓகேவா, சரியா? நான் என்ன சொன்னேன், ஒய் ஆக்சிஸில் எது வரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன், ஒய் ஆக்சிஸில் பை வரக்கூடாது இல்லை. ஸோ அங்கே ஒரு ப்ளூ லைன் போட்டலாமா, வரக்கூடாததுக்கெல்லாம் லைனை போட்டுரு. ஸோ லைனை போடு, பை, 2π, -π, அப்படி வெர்டிக்கல் லைன் பெருசாக போட்டிங்கன்னா உனக்கு அந்த பேரிகேட் தெரியும், அதுக்குள்ளே நீ ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஒய்யில் இன்ஃபினிட்டி வரையிலும் போகும்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் ரெட்டில் போடுறேன், நல்லா தெளிவாக தெரியும். சரி, இது என்ன பண்ணணும், π/2 வழியாக ட்ராவல் பண்ணி இங்கே போகணும். அப்போ அப்படி வந்து இப்படி வரும். இப்போ புரியுதா, காட் தலைகீழ மாறி போச்சு பாரு. இந்த காட் இந்த பக்கம் எப்படி இருக்கிறது, என்னது, இங்கேருந்து இப்படி போகும். ஓகே, சரி, இப்போ புரியுதா? அடுத்த ஸ்டேஜில் 3/2 வழியாக ட்ராவல் பண்ணி இப்படி போகும். டன். ஸோ இதுதான் காட்டுன்றது. அடுத்தது இங்கே என்ன வரும், இது இப்படி போகலாம். ஓகே, இப்போ புரியுதா? என்றைக்குமே இது 0ல் டச் ஆகாது எக்ஸில், ஆனால் இந்த இடத்துல ஐ மீன் பையில் டச் ஆகாது. π 2π n பையில் டச் ஆகாது. இப்போ புரியுது அது? So let us continue in the next class.